धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह। तिन्हां दा पवित्र इतिहास आप सरवण करो। साध संगत जीओ, कल आप इतिहास सरवण कर रहे सी कि जो नवाब दौलत खां सुल्तानपुर लोधी विखे फौजदार है, सतगुरु नानक देव जी महाराज ने ਉਹਦੇ पास मोदी खाने की कार की है। ते गुरु महाराज दियां करामातां देख के वो श्रद्धालु भी बन गया है। फिर एक श्रद्धा वाली बात यह है कि इन्हां दे घर कोई औलाद नहीं सी। इहदियां दो शादियां सन, उन्हां दोनों बीबियां ने ही सतगुरु जी की महिमा सुन के महाराज के चरण फड़े ते गुरु साहब जी नूं बेनती की कि महाराज साडे ते बख्शिश करो। तो सतगुरु जी ने उन्हां दोनों बीबियां नूं दो दो पुत्रां दा वर दिता। समा पा के गाजी खान गज मस्त खान ये दो भरा होए, एक बीबी तो दूजे तो मीर खान ते जौल खान ये दो भरा होए, जिन्हां ने दिल्ली दे विच जाके नवाबी नूं प्राप्त किया। जो सिकंदर बादशाह सी उहदे पासों जादों मर गया तां उसदे पुत्र बैरम खान ने आपदे हाण दे जो छोटी उम्र दे विच बच्चे खेडदे हुंदे सन, उन्हां नूं सूबेदार बनाने वास्ते पुराने जो सरदार सी इलाके के बंदोबस्त वास्ते दे प्यो ने तैनात किए सन। उन्होंने वारी वारी दोष ला के मुका दिता। एक इहदा वजीर राय भोए सी, उसने इसनूं रोकिया, उन्होंने भी इन्हें मार दिता। जिहड़े दौलत खान नवाब दे चार पुत्र सन, गाजी खान गज मस्त खान, इन्हां नूं नीहां च चिण के मार दिता। ते जिहड़े मीर खान ते जौल खान सन, उन्हां नूं भी सो मीर खान ते जौल खान नूं कंध च चिण के मारिया ते गज मस्त खान ते गाजी खान नूं तलवार दे नाल मार दिता। जद इस तरह होया ते उन्हां मुंडियां ने आपदे प्यो नूं चिट्ठी लिखी, हलकारे दे हत्थ भेजी कि साडे प्यो नूं सुनेहा दिओ कि तू आपदा बंदोबस्त कर ला, नहीं तो तेनों भी मार देवेगा, इथों भज जा। जे हो सके ते साडी मौत दा बदला लवीं। एक गल होर उन्होंने दसी कि जिन्हां सतगुरां दे वार दे नाल असीं इस दुनिया ते आए हां, सतगुरु नानक देव जी दे चरण जरूर फड़ी ते साडे वल्लों बेनती करी कि सानू बेदोशियां नूं इन्हें मारिया बैरम खान ने, ते महाराज कुछ इनू नितारा दिखाओ। ते आपदी सलामती दी सुख मंगी। ये दौलत खां फकीरां वाले कपड़े पा के लुधियाने तो दौड़ के जिथे गुरुद्वारा रोड़ी साहब ईमनाबाद नगर विखे पहुंचे, सतगुरु जी दे चरण पकड़ के बेनती की, महाराज ये जिहड़े लोधी पठान हन ये बड़े अहंकारी हो गए ने,
बैरमुखा ने मेरे मुंडियां नूं मार दिता। होर बड़े सूबेदार मारे, राय भोए नूं भी, जो कि आप जी की बख्शिश का पात्र सी, उहदा वजीर, उन्होंने भी मार दिता। तुसीं कृपा करो, उन्हां तो राज खोह लवो, आपदे पुत्रां नूं दे देवो। कहन लगा कि महाराज ये बड़े अहंकारी ने, आपदे पुत्र राज करन जां तुसीं खुद बादशाह बनो। तो सच्चे पातशाह जी सारी गलबात सुन के उन्होंने की उत्तर दे रहे ने, वो प्यार सत्कार दे नाल सरवण करो। एक बार उचारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पौड़ी सो पातशाही तुम गहे, दौलत खां ओ पातशाही जो तू कहंदा है। क्या अब मैं ले मैं हुण ओ पातशाही भला की लैनी है। पहले छोटी फिर लाई, महाराज कहन लगे पहले तो असी छड्डी है, ते दोबार तो फिर लैन का की फायदा। जग चटकल गए बाकी संसारी लोग भी गल्लां करनगे, चटकारे ला ला के चटाका लाउणगे कि पहला दा घर भी छड्ड दिता, मोदी दी कार सब कुछ त्याग दिता, ते हुण फिर बादशाह बन के बैठ गए ने। वैसे गुरु महाराज नूं संसारी लोगों का भला की ख्याल है, वह तो बेपरवाह ने, पर गुरु साहब जी खुद आपकी मर्जी दे नाल बादशाही नहीं लैनी चाहुंदे। यो सुनायास दौलत मिटी, इस तरह गुरु साहब जी की ना सुन के नवाब दौलत खान की आशा खत्म हो गई। गौरा ले ना खासा, वो समझ गया कि गुरु जी खास आप बादशाही नहीं लैणगे कदी भी। बारंबार कहन की, फिर उन्हें सतगुरु जी नूं बार बार कहन दी, मतलब ज्यादा ग्रसन दी। तज दीनी आसा, सारी आशा छड़ दी है। दोहरा तो दौलत खायो कहियो, फिर नवाब दौलत खान ने इस तरह आखिया, जो आपन साही ले हो। हे महाराज जेकर आप बादशाही नहीं लेवोगे, तो लीजा खोस पठान ते, ताही महाराज पठाना तो ना खो लवो जी। मुगलन को ही दे हो, इन्हां तो खो के मुगलों नूं ही दे देवो, जिहदे नाम दे मगर खां अखर आउंदा। दौलत खां, बैरम खां, गज मस्त खां, मीर खां, वो पठान हुंदे ने। जिन्हां दे नाम दे मगर बेग आउंदा, बेग ਉਹ ਮੁਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਮ ਬੇਗ, ਬਾਸ਼ਮ ਬੇਗ, ਲਲਾ ਬੇਗ, ਕਾਸਮ ਬੇਗ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਮੁਗਲ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਰਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਾਹੇ, ਹੈ ਇਹ ਪਠਾਨ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। सतगुरु जी कहन लगे कि तू मैथों बचन करा के मुगलों नूं पातशाही देण दा बख्शावा साही मुगल, पठाणा दे कोलों खो के मुगलों नूं पातशाही बख्शिश करवाउण लगा है। फिर जो तू पुछता है, फिर मुड़ के तू पश्चाताप करेंगा कि मैं गलती कर बैठा। पठानन कौल मुड़ के फिर दोबारा पठाना नूं नहीं मिलेगी बादशाही।
ਚੌਪਾਈ ਤੋ ਦੌਲਤ ਯੋਹੀ ਮਨ ਲਇਓ। ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਪਠਾਨਨ ਫੇਰ ਨ ਦਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਹ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਠਾਨਨ ਤੇ ਅਬ ਜਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਠਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਧੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਫੇਰ ਸੁਆਵੈ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਯਾਹੀ ਚਾਹ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਕਰੋ। ਮੋ ਸਿੱਖ ਜਾਣੋ ਦੇਹੋ ਬੁਝਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਠਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਯੋਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਏ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੂੰ ਤੁਰ ਚੱਲ ਕਾਬਲ ਰਾਹੇ। ਚੱਲ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾ। ਬਾਬਰ ਕੋ ਲੈ ਆਓ ਚੜਾਏ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੋ ਉਸ ਕੋ ਹੈ ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਹੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਆਸਾ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੇ ਸੁਆਏ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਹਮ ਸੋਵਹ ਕਰੈ ਨ ਮੀਜਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਪਰ ਔਰ ਚੜਾਵੈ ਤੀਜਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯੋ ਸੁਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ ਪਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤ ਸੁਤ ਜਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਰ ਹੋਵੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਰ ਦੁਕਾਲੇ ਮੀਹਾ। ਅਤੇ ਕਾਲ ਪਏ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਨੇ ਪੁੱਤਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੇਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੈਮ ਦੌਲਤ ਚਿਤ ਸੀਤਲ ਹੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਉਂ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਚੌਪਾਈ ਤਬ ਦੌਲਤ ਕਾਬਲ ਰਾਹ ਪਰਿਓ। ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ
ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੇਖ ਫਕੀਰੀ ਕਰ ਰਾਹ ਤੁਰਿਓ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕਾਏ ਬ੍ਰਹਮੇ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਹਮ ਖਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੌਲਤ ਪੁਜੈ ਨ ਕਾਬਲ ਰਾਹੇ, ਇਹਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ CID ਵਾਲੀ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਏ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਛੱਡ ਵੈ ਰਾਹੇ ਅਵਰ ਰਹਿ ਪਰਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ। ਰਾਹੋ ਕਰਾਹੇ ਕਾਬਲ ਬਰਿਓ, ਰਾਹੋਂ ਕੁਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਜਾ ਵੜਿਆ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ। ਊਹਾ ਪੇਸਾ ਪੁਨ ਆਪਨੋ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਜਾ ਵੜਿਆ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਭੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਬਾਬਰ ਕੀ ਵਰਿਓ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਕਾਬਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਸੋ ਮਿਲਨ ਨ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਓਨ ਧਿਆਏ ਤੋਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਾਬਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ। ਤੁਰਤ ਬਾਬਲ ਸੋ ਮਿਲਨੋ ਪਇਓ, ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਿਆਵਤ ਪਇਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਸਭ ਬਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਹਿੰਦ ਹਵਾਲੇ ਉਨ ਸਭ ਸੁਣ ਲਇਓ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈ, ਜੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕੋ ਆਦਰ ਕਇਓ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਦਾ ਆਦਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਾਕਮ ਜਾਣ ਕੇ। ਦੌਲਤ ਦਿੱਲੀ ਭੇਦ ਬਤਾਇਓ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਜੋਰ ਕਰ ਗਿਟੋਂ ਸੁਨਾਇਓ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੈਰਮਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਜੋੜ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਅਗਲੇ ਦਏ ਮਰਵਾਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਬੈਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਏ ਬਾਲਕ ਦਇ ਸੂਬੇ ਠਹਰਾਏ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਰਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਦੀ ਲਗਾਵਨ ਅਗਲਨ ਸੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਤੀਨੇ ਉਨ ਵੱਡ ਮਾਰ, ਸਭ ਸੂਬੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ। ਉਸ ਬੈਰਮਖਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਲਕ ਮੋੜ ਗਵਾਰ ਜੇ, ਜੇਤੇ ਕੀਏ ਅਮੀਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤਬੀਲਿਆਂ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਨਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਾਹ ਪਾਓ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਨਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸਲੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਓ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਮਾਲਕ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਨਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਸਲੀ, ਮਤਲਬ ਨਸਲ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀ ਤਾਂ ਨਸਲੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਸ਼ਕਰ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਬਸ ਚਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਦੁੱਧ ਜੂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਤਾ, ਨਸਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੰਤ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਗਏ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਟੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਪਦਮਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਦਿਖਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਭਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਵੇਖ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਬੋਲੂੰਗਾ ਸੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਸੱਸ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਰਾਜਨ, ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਬੱਚੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਈ ਮਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗੋਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਗੋਲਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਆਜੜੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਆਜੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਜੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ?
वो कह लगा महाराज जद मैं घोड़े की नस्ल दसी तो उस वक्त आपने खुश हो के मैनू भेडां दित्तियां दान दे विच। जद मैं राणी बारे कुछ आप नूं बचन दसिया ते तुसीं मैनू बकरियां दित्तियां ते हुण तुसीं खुश हो के ते गावां देण नूं तैयार खड़े हो। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਕਾਲਾ ਤਵਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ, ਕਾਲ ਖਿਲਾਤੀ। ਸੇਵਕ ਆਏ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਮਾਈ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਤਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸੋ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਧਾਤਾਂ ਛੂਹ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਖ ਕਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸੋ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਵਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਘਸਾ ਕੇ ਤੇ ਖਬਰਿਆ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਆਓ ਭਾਈ ਸੇਵਕੋ, ਆ ਮਾਈ ਦਾ ਤਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਤਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਘਰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਓ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਜਾਂ ਆਮ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤੂੰ ਵੈਰ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖੋ ਲਈ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਈ, ਉਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਈ। तो महाराजा किसी गरीब मोची दे घर आप बोरी सुट के आया सीगा। तो महाराजे बड़े फराख दिल, बड़े ईमानदार ते बड़े गरीबां दे मददगार हुंदे ने। वो तूड़ी दियां पंडां जां भेडां बकरियां दे के नहीं सारदे हैं। तो इस तरह दा ये दृष्टांत है आम लोकां विच प्रचलित। वो बैरम खां सी नियाणियां दा यार, बैट बल्ला खेडण वाला, खिद्दो खूनी खेडण वाला ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ। बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े वजीर आजम, बड़े बड़े सूबेदार, बड़े बड़े जो सूरमे सन उन्होंने खत्म कर दिता। नियाणियां दा नियाणा ही दोस्त, नाल ही आनी दोस्ती कदे ना वैर। जिन्हां ने मतां दित्तियां उन्होंने भी उल्टा फाहे ला के तेगां दे नाल घा के मार सुटिया। चौपाई जो को बच्यो है अब ताई, ਹੁਣ तक जो भी कुछ बचिया है ताको आसा जीवन नाही, उसनु जीवन दी कोई आशा नहीं रही है बाबर। किए रजवारे सब दिल कीरा, सो जेड़े रजवाड़े छोटे छोटे राजे सन वो भी दलगीर कर छड़े, बड़े उदास हो गए। उन्हां कोल भी कोई ताकत नहीं छड़ी है, उन्हां ते भी जुल्म कीता, धक्काशाही करन करके वो सब निराश हो गए। हुण सारे पिछे हट गए ने।
ਕਿ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮਰ ਹਟੇ ਦੱਖਣੀ ਕੀਏ ਤਗੀਰਾ, ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਮਰਹਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਆਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਥੋ ਇੱਕ ਪੋਵੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਰਾਏ ਭੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸੀ। ਅਕਲਦਾਰ ਥੋ ਬੜੋ ਸੁਜਾਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ। ਜਾਬਾ ਦੇਖੇ ਉਨ ਮਰੇ ਅਮੀਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ। ਓਤ ਕਾਮੇ ਉਨ ਲਖਿਓ ਤੰਗੀਰਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੰਮ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਸੈ ਭਲੇ ਕੀ ਆਖੀ ਬਾਤ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ। ਬੜੇ ਕੰਮ ਨਹ ਛੋਟੇ ਕਰਾਤ, ਉਹ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਗੂਮਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੂਡਾਂ 'ਚ ਲਾ ਛੱਡ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚਾਹੀਆ ਨਾ ਸੂਰੇ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੀ ਜਾਣਨ। ਛੋਟੇ ਕਰੇ ਨਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਕੈਸੇ ਛੋਟੇ ਨਰਨ ਤੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡਣ ਕੋ ਕਾਮ, ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾੜਿਓ ਦਮਾਮੇ ਤਾ ਜਾਤ ਕਬ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨਗਾਰਾ ਮੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੌ ਚੂਹੇ ਕੇ ਚਾਮ, ਭਾਵੇਂ 100 ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਚੰਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰਾ ਥੋੜਾ ਮੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਝੋਟਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਥੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਝੋਟਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੋਟੇ ਦੇ ਚੰਮ ਨਾਲ ਨਗਾਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚੂਹਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੰਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਚੰਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨਗਾਰਾ ਮੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਾਉ ਪਈ ਜੋ ਸੁਨ ਭਇਓ ਪੋਇਓ ਮਾਰ ਗਵਾਏ, ਜਦ ਰਾਏ ਭੋਏ ਨੇ ਇਹ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਖੈਰ ਖਾਹੀ ਉਨ ਕਾਏ, ਉਹੀ ਉਸਦੇ ਖੈਰ ਖਾਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਨ ਤੱਕ ਸੀਰ ਉਨ ਮਾਰੇ ਪੋਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਕਾਰ ਜਗਤ ਬਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ।
ਵੀ ਐਡਾ ਲਿਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਦੌਲਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾ, ਜਦ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਬਾਬਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਰ ਭਇਓ ਤਿਆਰ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣੀ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਰੋਕਿਓ ਫਿਰਿਓ ਸਾਇ, ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਕੈਰ ਕਰ ਕੈ ਜਹ ਵਿਚਾਰ, ਖੜ ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਐਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਚੌ ਪਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਪੀਰਨ ਪੂਰੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਰ ਮਦਦ ਵਹ ਸਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰੋ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਲਾਮਾਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੀੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹਮ ਤੈ ਕਬ ਜੀਤਿਓ ਜਾਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੜੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਕਰੈ ਪੀਰ ਜਿਹ ਆਪ ਸਹਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੀਰ ਲੋਕ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਪਾਇਓ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਭ ਪੀਰਨ ਕੀ ਪੀਰੀ ਲੈ ਗਇਓ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੀਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਉਸ ਸੋ ਪੂਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਭਇਓ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਬੜੀ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਅੜਿਓ ਸੋ ਹਰ ਗਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੜਿਆ ਹੈ, ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਝੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਏ ਇੱਕ ਸੇ ਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਉਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੈਨ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਖਾਰੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਹੈ ਵੱਡ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਖੁਦਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਹਜ਼ੂਰਾ, ਜਾਣੂ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਹਮਨੇ ਉਸ ਕੀ ਬਾਤ ਬਰਤਾਈ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਿਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਜੋਨ ਕਹੀ ਸੋ ਸਾਚੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ। ਦੋਹਰਾ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤੁਮ ਹਿੰਦ ਲਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਿਹਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਵੀਂ। ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਸੈ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਆਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਦੇਹਾਓ। ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਇਥੋਂ। ਜਾਉ ਬਈ ਤਬ ਦੌਲਤ ਸੁਨ ਬੋਲਤ ਭਇਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਅਮਨੇ ਵਹ ਪੀਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਪੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਹਮ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਮ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਸ ਕੀ ਚਾਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਮ ਆਏ ਉਸ ਬਚਨ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਲੈ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਾਠਾਨਨ ਸਾਹੀ ਮੈਂ ਆਇਓ ਗਵਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਆਇਓ ਮੁਗਲਨ ਬਖਸ਼ਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਬ ਪਰ ਉਥੋਂ ਕਾਬਲ ਰਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਇਓ ਮੁਗਲਨ ਬਖਸ਼ਾਏ। ਤਬ ਪਰ ਉਥੋਂ ਕਾਬਲ ਰਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ